अस्सलाम वालेकुम जी। मरीद के न्यूज़ तो बोल रहे हैं मैं नवीद भट्टी तुहाडा होस्ट। अज पहली दफ़ा एक व्लॉग पंजाबी दे विच बना रहा वां। मेरे बड़े प्यारे ते अजीज़ दोस्त गुलाम शबीर आसम साहब को टाइम लिया है। बड़े अच्छे ते मिठे शायर ने और इन्हां दी शायरी दा एक खास एक पहलू है जिहदे विच ये जनाब जिहड़े मुआशरे विच पाईयां गईयां जिहड़ियां नाहमवारियां ने खराबियां ने उन्हां नूं हिट करदे ने, उन्हां उत्ते निशाना मारदे ने। और बहुत दफ़ा इस तरह होंदा है कि इन्हां दा वो निशाना जिहड़ा ना वो बड़े अपने हदफ के उत्ते जाके पैंदा है। असीं इन्हां कोलों बड़ी फोन करन तो बाद बड़े जनाब तरले मिहनतां तो बाद इन्हां को टाइम लिया है तो अज तुहाडे सामने जनाब बैठे ने कैमरे ते इस टाइम और इंतजार कर रहे हैं कि असीं उन्हां नूं कोई सवाल करिए। जी आसम साहब, गुलाम शबीर आसम साहब, मैं चाहना वा कि थोड़ा जिहा अपना मुख्तसर जिहा तारफ जिहड़ा ना अपने जिहड़े दोस्त अहबाब ने तुहाडे मतलब जानना चाहते होंगे। जी तारफ जी, पहली तो बड़ी तुहाडी मेहरबानी कि तुसीं मैनूं अपने चैनल ते बुलाया। तो इस तरह के तारफ यही है कि मेरा जड़ा आबाई पिंड है जम्मन भोएं है जी जी वो पिंड रिया खास जिला नारवल तहसील नारवल है। तो उतों 1995 असी पिंड छड्ड के ते मरीद के आ गए जी। लेकिन मैं महसूस करना कि जो पिंड छड्डिया ना जी, वो पिंड ते मैं छड्ड दिता है लेकिन पिंड ने मैनूं नहीं छड्डिया। पिंड ने तुहानूं नहीं पिंड जिहड़ा है वो हर वेले जिहड़ा वो ख्यालात ते तसव्वुरात ते जिवें सवार रहिंदा है जी। तो पिंड की एक अपनी मतलब रहतल है, वसेब है। चूंकि उत्थे दे असीं जंपल हां तो चूंकि छोटी उम्र च बंदे दी जिहड़ी ऑब्जर्वेशन हुंदी है ना बड़ी मजबूत हुंदी है। हां जी, और ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਲਕ पूरी जिंदगी दी ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਸ ਉਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੇਖ ਸ਼ਾਕ ਸੀ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲੇ। और अज भी उन्होंने सोच के मजा लईदा है। तो कदी कदी पिंड जाईदा गमी खुशी ते तो ज़हन च हुंदा कि यार उत्थे रवांगे जाके वो 2-4 दिन रवांगे। तो लेकिन जड़ियां जिंदगी दी मसरूफियतां ते रुझां जड़ियां ने, मैं कहना कि वो रुझां नहीं, वो हुजा ने, वो हुजा मारदियां कि चलो वापस वो एक दिन भी उत्थे नहीं रहा जाता। जदों कि जदों इत्थों जाने आ ते बड़ा शौक लैके जाईदा कि उत्थे रवांगे, 4 दिन रवांगे, यारां दोस्तां नूं मिलांगे। लेकिन बहुत सारे यार दोस्त ऐसे ने जिहड़े पिंड छड्ड के मेरे वो भी शहर में आबाद हो चुके हैं। तो बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है। वो पैलियां जिहड़ियां खाली सन उत्थे मकान बन गए, हवेलियां बन गई, मतलब डेरे बन गए। जिहड़ियां तस्वीरां ज़हन च नक्श ने ना जी वो जिवें खराब हो गई ने, वो पिंड नहीं रहा, तब्दीली आ गई है। आसम साहब तुहाडे पिंड दे बाहर ना एक बाग हुंदा सी, अंबां दा बाग। जी जी। कदी गए दोबारा ओदियां कोई यादां? हाँ बिल्कुल। बाग वैसे है भी साडा अपना ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। तो ਹੁਣ ਬੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਬ ਹੀ ਨੇ। तो ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो एक तरह एक किस्म दा यतीम हो गया। फल अंब दिंदे साडीਆਂ बड़ੀਆਂ यादां वाबस्ता है। ਮੈਨੂੰ याद है कि ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਨਾਬ, ਪਿੰਡੋਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਹ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅੰਬਾਂ ਥੱਲੇ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਵੀ ਖਾ ਲਏ। ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਅੰਬ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। तो मैं कहना कि वो एक बड़ा मजा सी ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਅੱਜ। अच्छा आसम, एक ना असी बचपन च मैं चूंकि असी दा लफ्ज मैं इस करके इस्तेमाल किया है कि साडा बचपन जेड़ा ना इकट्ठा ही गुजरिया है। जी जी जी। एक बचपन च साडी ना जदों अंब पक जांदे सन, लोग जेड़े ने ओदे विच किसी ते पाबंदी नहीं सी हुंदी कि कौन खा सकदा है ते कौन नहीं। पूरा पिंड खांदा सी, दूसरे बाहरों भी आंदे सन, टेमा मारियां, अंब तोड़े, सुबह सुबह अंब डिगे हुंदे सन। असी सुबह सुबह जाने हुंदे सां ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਮਤਲਬ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਛੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਬੋਲਨੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਜਦੋਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ? ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ ਬੋਲੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਅਸੂਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸੋ, ਨਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਦਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਹ ਦਾ ਵੇਲਣਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਰੋਹ ਲਿਆਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁੜ ਚੂੰਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਠਾ तो खाने तो बाद वैसे भी साल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जी, बिल्कुल गुड़ खाना अच्छा है सेहत वास्ते, तो वो मैं खाना वा ठीक है। अच्छा, ते वो चूंकि वेलणे दा गुड़ जेह्ड़ा अच्छा हुंदा है, दुकानां तो चीनी विच मिली हुंदी है, वो नहीं ठीक हुंदा है ना। वो मैं लैण गया ते वो रौह खत्म हो चुकी सी, गुड़ ते खैर मैं लै लिया उन्हां कोलों ਤੇ ਰੌਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੰਨਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਆਦਤ ਬਤੌਰ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਪਈ ਸੀ ਗੰਨਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅਖਲਾਕਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 50 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕੈਸਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਰੋਹ ਵੀ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਲੱਸੀ ਲੁੱਸੀ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੇਲਣਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਕੜਾਹ ਚ ਹੁਣ ਧੂੜ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੰਢ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਧੂੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਖਾਏ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਏ ਚ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਜੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਾਦ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਛਿੱਲਦੇ ਨੇ, ਛੋਈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੂੜ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਝੋਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਬਾ ਯਾਨੀ ਪੱਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੜਾ ਜਿੱਦ ਰੱਖਿਆ ਚੁੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਝੋਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਖਰਚੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਪੰਜਾਲੀ ਖੋਲੀ ਮੈਥੋਂ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਹੱਲ ਪੰਜਾਲੀ ਖੋਲੀ ਮੈਥੋਂ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਦੂਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਕਿਧਰੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਦਾਨੀ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਮਦਾਨੀ ਦੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਕਦਾਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਵੇਖੋ ਐਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੇ,
ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਕਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਕਲ ਉਹ ਮਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਵਸੇਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਜਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਦਾਂ ਨੇ ਤਬਸਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ ਔਰ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਰ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਲੈਂਸ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਕੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਡੰਗਰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੁਰ ਖੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖਰੋਚ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਰ ਖੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਖਰੋਚ ਦੇ ਜਾਲੇ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਮੀਕ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਔਰ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਦਬ ਚਾਹੇ ਸ਼ੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਦਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਦਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਲੜਕਪਨ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿਊਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਬਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਬ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਫਤੀਨ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਔਰ ਫਤੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚਸਕਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਖਲੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਲਮ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਖਾਰੀ ਨਸਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਨਜ਼ਮ 'ਚ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਤਖਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਨਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਔਰ ਵਸੇਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤਸਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਐਮਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਰਦੂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਔਰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਤੌਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 9ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੂਸੀਕੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 90% ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਇਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਜੜ ਤੇ ਜਹਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੈਗਾਮ ਔਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਿਨਾਹਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਤੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, FA BA CSS ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਜੀ MA ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ CSS ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ MA ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। तो मतलब मैं ज़्यादातर, वैसे तो मैं साहफत भी पढ़ाना सा, पंजाबी भी पढ़ाना सा, उर्दू भी पढ़ाना सा, लेकिन मेरा ज़्यादा ध्यान सी वो पंजाबी ते फोकस सी। तो मैं अक्सर मतलब कि पढ़ने वाले कुड़ियां मुंडियां नूं पुछना सा कि तुसीं पंजाबी मजमून क्यों रखिया है? हाँ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਵਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੈਨਲ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ में ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ,
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਰੀਦੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, लेकिन वो उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। जी अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह जी।